अंजनी पुत्र पवन सुत नामा कुमति निवार सुमति के संगी कानल कुंडल कुंचित केशा कांधे शंकर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया विकट रूप धरि लंक जरावा रामचंद्र के काज संवारे श्री रघुवीर रघुपति की बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाय राजपद दिन्हा प्रभु मुद्रिका मेल कमाही जल दिलांगे गया चरग नाही राम तुम्हारे गुरु रखवारे हो बड़ा फिर पैराले सब सकल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना अपना तेज संभारो
पै तीनों लोगों हांकते काम पै निकट नहीं आवे महावीर नाम सुनावे ना सै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा हनुमान चुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा रथ जो कोई लावै तासु अमित जीवन फल भावै चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे प्रसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा तुम्हारे भजना को भावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुपद पुर जाए जहाँ जन्म भक्त कहाए और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हटाई मिटाई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई पाठ कर जोई छूटहि बंदी महासुख होई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई पाठ कर जोई चोकहि बंदी महासुख होई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सतवार पाठ कर जोई चोकहि बंदी महासुख होई जोय पड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जी जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप सीताराम राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सीताराम जय बसहु सुर भूप सीताराम राम पुजारी पर उपकारी महावीर भजरंग बली धर्मचारी ब्रह्मचारी महावीर भजरंग बली सागर रूप उजागर महावीर भजरंग बली शंकर सुवना संकट मोचन महावीर भजरंग बली राघव दूता जय हनुमंत महावीर भजरंग बली अंजनी नंदन असुर निकंदन महावीर भजरंग बली मंगल मूर्ति मारुति नंदन महावीर भजरंग बली जय रणधीरा जय रणरोरा महावीर भजरंग बली जय बल भीमा जय बलधामा महावीर भजरंग बली जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय
हनुमान की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, आसुर सीता माई की जय। వీర ప్రతాపమా గోరితి నా వాడవనుచు మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి రావయ్య నీవే మాగతి వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి పాద సేవ గోరితి నా వాడవనుచు నమ్మితి నీ పాద సేవ నా వాడవను సుదలచితి వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి పాద సేవక మొరాలకింపవే శ్రీరామ పాద సేవక మొరాలకించవేమిక కరమ్ము సాచి రమ్మిక విరామమింకలేదిక కరమ్ము రమ్మిక విరామమింకలేదిక వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి మెండు భయము వచ్చర మా గుండెలదర దొచ్చరా మెండు భయము నా గుండెల దరజొచ్చరా మెండు భయము వచ్చర మా గుండెలదర దొచ్చరా గుండెలదర దొచ్చరా దండివాడ వానర నీ నిండు కృపన్ గావరా దండివాడ వానరని నిండు కృపంగావరా దండివాడ వానర నీ నిండు కృపంగావర వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి రావయ్య నీవే మాగతి చిక్కులెల్ల బాపరమా దిక్కు నీవే కపివరా చిక్కులెల్ల బాపర నా దిక్కు నీవే కపివరా చిక్కులెల్ల బాపర నా దిక్కు నీవే కపివరా ఒక్కసారి ఇటు రారా మ్రొక్కెదరా లేరా ఒక్కసారి ఇటు రారా మ్రొక్కెదరా లేరా వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీ మాగతి వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి పాండురంగాశ్రమమునన్ పాలించు వాడవనుచు నిన్ పాండురంగాశ్రమమునిన్ పాలించు వాడ పాండురంగాశ్రమమునిన్ పాలించు వాడవనుచు నిన్ పాండురంగాశ్రమమునన్ పాలించు వాడవనుచు దండి ఆశ తోడు తమేముండి నాడ నీ కృపన్ దండియాస తోడుతనే నుండి నాడని కృపన్ దండి ఆశ తోడు తమేముండి నాడ నీ కృపన్ దండియాస తోడుతనే నుండి నాడని కృపన్ వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి నీ పాద సేవ గోరితి నా వాడవనుసు నమ్మితి పాద సేవ కోరితి నా వాడవని నమ్మితి వీర ప్రతాప మారుతి రావయ్య నీవే మాగతి 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 రావయ్య నీవే మాగతి రావయ్య నీవే మాగతి రావయ్య నీవే మాగతి
వీర ప్రతాప మారుతి భగవానికి జై. ఆ బాల వీర ప్రతాప మారుతి భగవానికి జై. तुम्हारी జయ జయ హారతి రాము तुम्हारी प्राणदात रघुनाथ मुरारी जय जय हारती राम तुम्हारी पीतवसन भई जय माला पीतवसन भई जय माला श्याम वरन तनु नयन विशाला श्याम वरन तनु नयन विशाला क्रीडम कुटकर सारंग सोरे सीतारामनि रख मन मोरे नारद सारद मंगल गावे नारद सारद मंगल गावे भरत शत्रुघ्न जवर डुलावे भारती राम जी तुम्हारी प्राणदात रघुनाथ मुरारी शत्रुघ्न हो जय लक्ष्मण भरता आरती करे कौसल्या माता सन्मुख चरण रे अनुवीरा सन्मुख चरण रे अनुवीरा हरि हर के गुण गावे कबीरा हरि हर के गुण गावे कबीरा जय जय हारती राम तुम्हारी प्राणदात रघुनाथ मुरारी जय जय हारती जय जय हारती जय जय हारती राम तुम्हारी बोल भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राम नाम महाराज की जय वासुदेव नाम వాసుదేవ వాసుదేవ नाम संकीर्तनम यस्य హై మా పాడుతున్నాం ఆనంద సాగరాయ సదా మంగళం భవతు శ్రీ పాండురంగ శ్రీ మనోవల్లభాయ చిదానంద సాగరాయ సదా మంగళం భవతు శ్రీ పాండురంగాయ శ్రీ మనోవల్లభాయ చిదానంద సాగరాయ సదా మంగళం భవతు శ్రీ పాండురంగాయ శ్రీ మనోవల్లభాయ చిదానంద సాగరాయ సదా మంగళం
जय यशोदा माता की जय श्री श्री विश्वनाथ सद्गुरु महाराज की जय श्री कात्यायनी माता की जय माता की जय भक्त भगवान की जय अनंत कोटि साधु संत अवधूतेन्द्र महाराज सरस्वती की स्वामी की अनंत जय कोटि भक्तजनों की जय अवधूतेन्द्र सरस्वती महाराज महाराज की की जय अवधूतेन्द्र हरे राम नाम संकीर्तन साम जय 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 ఒక్కసారి మనమంతా భావానంద అష్టకాన్ని ఆలపించి ఈ సమావేశాన్ని ముగిద్దాం. శ్రీవత్సంకిత వామంగం మృదునీల भक्त्यालापकलापसमुल्लसदानन्दं भजनानन्दं शान्ताकारमुदारमधीरजनोद्धारं सुजनाधारं भावानन्दयतीन्द्रं मनसि भजेतं करुणासान्द्रं काषायं वरदण्डकमण्डलुमण्डितवेषं मृदुभाषं मन्दस्मेरकलाविलसितसन्निकबिम्बं ग्रामे ग्रामे गेहे गेहे व्यञ्जुतरूपं चिद्रूपं भावानन्दयतीन्द्रं मनसि भजेतन्द्रं करुणासान्द्रं भक्तिर्दैवमहत्ता ज्ञानयुता मुक्तिर्मातेति सदा भक्तानां गोधारं कृतपतितोद्धारं हृदयोद्धारं मायातीतनिरावरणात्मप्रदारूढं निमिनां प्रौढं भावानन्दयतीन्द्रं मनसि भजेतन्द्रं तीक्ष्णगात्रनिवारितसंस्कृतराभोगं महिमामोघं दावानलसमसंस्कृतिदुष्कृतिकारणवागमृतासारं जीवोद्धारकृते स्वीकृतविष्णवतारं शुभदातारं भावानन्दयतीन्द्रं मनसि भजेतन्द्रं सर्वव्यापकशर्मप्रापकधर्मस्थापकसत्तापं करुणास्फूर्तिं भावनकीर्तिं भूतप्रेमपरिप्लुतनेत्रं सुमगात्रं चित्सुखमात्रं भावानन्दयतीन्द्रं यतीन्द्रं मनसि भजेतन्द्रं करुणासान्द्रं सङ्कल्पापि मुखाकिल्लसिद्धिं सुकृतद्धिं प्रेम समृद्धिं स्वाभाविकशान्तिं मया स्मानं हे समानं सम्महिमानं सत्यानन्द चिदाकारं च निराकारं निरहङ्कारं भावानन्दयतीन्द्रं मनसि भजेतन्द्रं करुणासान्द्रं श्रीकृष्ण प्रभुलीला भाव हारं भक्ति सुधारं रागद्वेष सुखादि द्वन्द्वगणातीतं त्रिगुणातीतं त्रयहर तत्त्वामृतमय वाग्जालं मृदुवाचालं भावानन्दयतीन्द्रं मनसि भजेतन्द्रं करुणासान्द्रम् आदर्श दर्शात्मक पुण्यचरित्रं कृतरङ्गाश्रमसक्षेत्रं विश्वानन्दकर प्रतिभावं समभावं हनुमद्भावम् ईश्वर मात्र सुनिक्षिप्ता किल भारं सेवन संभारं भावानन्दयतीन्द्रं मनसि भजेतन्द्रं करुणासान्द्रं भावानन्द स्वामिन् भजदन् कामिन् संस्थित शुभकामिन् भावे मम विहरस्व विभो मम भाव विनोदं कुर्वाणः भावानन्दाष्टकलक्ष प्रभु आनन्दकृपालोका भावानन्दाष्टक पठितारो भवितारो भवतार्तारः श्री 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 सद्गुरुद्वार भावानंद भारती भगवान की जय रसस्वरूप
అచింత్యానంత కళ్యాణ గుణగణాకర పరాత్పర పూర్ణ బ్రహ్మ పురుషోత్తమ షడైశ్వర్య పరిపూర్ణ శ్రీ రుక్మిణీ పాండురంగ మహాప్రభు కరకమల సంజాత స్వతేజసా కల్పిత శ్రీ పాండురంగాశ్రమ తేజో విరాజిత శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శమాధిషడ్గుణ సంపన్న ధర్మ సంస్థాపక ముముక్షుజనోద్ధారక కరుణా సముద్ర జీవన్ముక్త సామ్రాజ్య పట్టాభిషిక్త సహస్రాధిక శ్రీ విరాజిత శ్రీ 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 యతివర భావానంద భారతీ భగవానికి జై. శ్రీ శ్రీ భగవత్పాద కరక్షా ప్రవర్తక పూర్ణకామ తేజోమండలాధీశ శరణ శరణ్య కరుణా కరుణాలయ జీవమాత్ర సఖ భక్త భక్తిమాన్ భక్తానుగ్రహ కాతర శ్రీ పాండురంగాశ్రమ సర్వాధ్యక్ష ప్రభు శ్రీమదప్పాల వంశ పయః పారావార రాకాసుధాకర శ్రీ 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 విశ్వనాథ గురు మహారాజ్ కి జై. పుండరీక వరదే హరి విఠ్ఠల్. శ్రీ జ్ఞానదేవ తుకారాం బోలా పండరీనాథ్ మహారాజ్ కి జై. హరినామ సంకీర్తన స్వరూపులైన వేదికను అలంకరించినటువంటి భక్తజన సమూహానికి, భాగవతోత్తములకు, పండితోత్తములకు ఒక 2 మాటలు మీతో మనవి చేస్తాను. శతకోటి హరే రామనామ జపయజ్ఞం అనే పేరు 2021 నుండి 2025 వరకు మన ప్రాంతమంతా మారు మోగింది. ఏ జన్మ పుణ్య పూర్వ ఫలమో, ఏ మహాత్ముని చూచనేని నాస్తికుడైన హరిభక్తి రక్తి ప్రహ్లాదుడగును అని చంద్రమౌళి శాస్త్రి గారు ఏకాదశావతార మూర్తిగా భావానంద భారతీ భగవత్పాదుల వారిని ఉద్ఘాటన చేశారు. నేను ఒకసారి మా గురువుగారిని అడిగాను, శాస్త్రి గారు ఈ పద్యంలో జరిగిన సంఘటనలు స్వామివారి చరిత్రలో జరిగినవా, లేక పండితుడైన చంద్రమౌళి శాస్త్రి గారు వారు స్వతహాగా ప్రశంసించినారని అడిగాను. లేదు రాములు, సత్య సంఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ పద్యం రాయబడింది అన్నారు. అది ఎప్పుడు నారాయణాక్షుడై ఉన్ననాడు, భావానందుడు గాలే ఇంకా అప్పటికి. నవ్య నారాయణాభిధాను అస్మదీయ గురుత్తమును అభినందింతు అన్నాడు. అది మరుకూకుపురములో వెలసినటువంటి నవ్యనారాయణుని కీర్తించు. నా అల్పమతిని, చాలా అల్పజ్ఞుణ్ణి, పెద్దలు క్షమించాలి. మా గురువు అన్న ప్రశ్న వేసిన, నేను స్వామివారి చరిత్రను 11 సార్లు పారాయణం చేసిన, ఎక్కడా ఈ సంఘటన ప్రస్తావింపబడలేదు, కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించిన అన్న. అంటే లేదు నాయన, దానికి కారణం మేమే అన్నాడు గురువు. అయ్యో మీరంటారు ఎట్లా అని నేను అన్నా. ఒక 2 నిమిషాలు టైం తీసుకుంటా. స్వామివారిని చరిత్ర రాయాలి, స్వామివారి చరిత్ర రాయాలి అని మాకు బాగా ఉబలాటం ఉండింది. కానీ స్వామివారు అంగీకరించలేదు. రఘురామశాస్త్రి గారికి ఆనాడు ఆకాశవాణి ఏ కేంద్రములో ప్రతి ఆదివారము 7 గంటల 15 నిమిషాల నుండి 20 వరకు 10 నిమిషాలు మాట్లాడగలిగే ప్రోగ్రాం వచ్చింది. అప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన మనసుకు అనిపించిందట, మన స్వామివారి గురించి చెప్తే బాగుండేది అని. వెంటనే ఆశ్రమానికి వచ్చిండు. వారిని అడగకుండా చెప్తే ఎట్లా అని ఆయనకు అంతర్వాణి ప్రబోధమైంది. ఆశ్రమానికి వచ్చి స్వామివారికి నమస్కారం చేసి, స్వామి నాకు ఇటువంటి అవకాశం వచ్చింది, మీ గురించి ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడే అవకాశం నేను తీసుకుంటాను. వద్దు అన్నాడు స్వామివారు. పాండురంగాశ్రమంలో నేను దుకాణం పెట్టుకొని కూర్చునేది లేదు,
ఇది అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు వారి. ఉద్ధరింపబడే వ్యక్తి పరమాత్మ ఆజ్ఞతో వాడే వస్తాడు, ఉద్ధరింపబడిపోతాడు. నేను ఇక్కడ దుకాణం పెట్టుకున్నా, నా సరుకు అగ్వకు అమ్ముతున్న రెండో అని దప్పు పట్టుకొని సాటింపు చేయకూడదు, అది నాకు అభిష్టానికి విరుద్ధం, ఎవరికి మీరు ప్రచారం చేయొద్దని శాసించిండు భావానంద భారతీ భగవత్పాదులు. అందుకే ఈ అడవిని ఎంచుకొని స్వాంత సుఖాయ, నిరపేక్షమైనటువంటి స్వాంత సుఖాన్ని అనుభవిస్తే ఆ స్వాంత సుఖము తరంగాయితమయ్యి తెలంగాణ ప్రాంతం అంతటా తరింగించిపోయింది. ప్రజలంతా వచ్చి వారి కాళ్ళ మీద సాగిలబడి ముఖ్యం. ప్రచారం చేసుకుంటే ఉనికి రాదు. మౌనంగా కూర్చున్నవాడు ప్రపంచమంతా ఊపగలడు. దానికి అరుణాచలంలో ఆవిర్భవించిన మహానుభావుడైన మహామౌని రమణ మహర్షి గారే గొప్ప దృష్టాంతం. అదే పద్ధతిలో పాండురంగ ఆశ్రమంలో ఈ నిట్ట నడివి అడవిలో నారాయణ గారు వచ్చి గుడిసె వేసుకొని ప్రచారము లేకుండా వేలాది మంది వచ్చిన వాళ్లకు గుడిసెలలో వంటలు చేసి సమృద్ధిగా భోజనం చేసిన ఆయన నాదమే నాదమే నామమే నామమే అని హరినామాన్ని సంకీర్తన చేయించి ఈ ప్రాంతమంతా పవిత్రీభూతం చేసిన మహనీయమూర్తి. వారి తర్వాత మా గురువుగారు వచ్చి వారు కూడా అంతే, ప్రచారం లేదు. ఆయన పాండురంగ శతకం రాసినాక 10 ఏళ్ల తర్వాత మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్న జే బాపురెడ్డి గారు ఇక్కడ ఒక భూమి కొనుక్కోవడానికి వచ్చిండు. అప్పుడు ఒకసారి ఆశ్రమానికి రండి అంటే వచ్చిండు ఆయన. ఆ పాండురంగ శతకం ఇస్తే అది చదివి కళ్ళ పంటి పటపట నీరు గార్చుకున్నాడు. మేము పనిలేని కవిత్వాలు రాసి గద్దెల మీదకి పూలదండల కోసం ఆశపడి ప్రచారం చేస్తున్నాం. మహానుభావ, ఈ అడవిలో కూర్చొని అద్భుతమైనటువంటి పాండురంగ శతకాన్ని రాసి దీని ప్రచారం లేదు, ఏమి మహనీయమూర్తులు మీరు అని పొగిడిపోయిండు ఆయన. ప్రచారమునకు ఆశపడకుండా భగవంతుని బిడ్డలందరూ ఎవరో వాళ్ళందరూ తరించిపోవడానికి ఇక్కడ కూర్చొని మౌన తపస్సు చేసిన మహనీయమూర్తులు ఇద్దరు అద్భుతమైన పాండురంగాశ్రమాన్ని వెలయింపజేశారు. తత్ఫలితంగా ఆగకుండా భగవన్నామం నడుస్తూనే ఉన్నది. అదే పరంపరలో ఎక్కడనో ఒక బీజావాపనం అయి ఉంటుంది. ఆ బీజావాపనము మొలకెత్తి సందర్భం వచ్చినప్పుడే ప్రకటమవుతుంది, అన్నీ రావు. అట్లా మా శ్రీధర శర్మలో ఆవహించి హరే అప్పటికి జపాలు నడుస్తున్నాయి. ఒక చిత్రం ఏమిటంటే పాండురంగాశ్రమంలో 1932లో భావానంద స్వామి వారు రథాకార మూమెంట్ కంటే ముందే భగవన్నామ నిధిని ఏర్పాటు చేశాను. నిధి ప్రతిరోజు ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా జపం చేయాలి. దీపం ముట్టియగానే కాళ్ళు కడుక్కొని పాండురంగ స్వామికి దండం పెట్టి వచ్చి అయ్యగారి దగ్గర ఇవాళ ఎంత జపం చేసినామో చెప్పాలి. అది రిజిస్టర్లో నమోదు చేయించుకోవాలి. తర్వాతనే రాత్రి భోజనం, లేకుంటే తిండి బంధు. అట్లా కొంతకాలం నడిచింది. ప్రతి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఎన్ని మాలలు చేసినాం అక్కడ రాయించిపోవాలి. ఆ రాయించిన జపమంతా భగవన్నామ నిధిలో ప్రక్షిప్తం చేయడం జరిగింది. ఆశ్రమంలో లోక కళ్యాణ నిమిత్తంగా అద్భుతమైన భగవన్నామ బ్యాంకు ఉంది. ఆ బ్యాంకులో కోటాన కోట్ల భగవన్నామ నిధి రిజర్వ్ చేయబడింది. వారి కాలం అంతా అట్లా నడిచింది. ఆ తర్వాత కాలంలో స్వామి గురువుగారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ హరే రామనామ జపం నడుస్తూ ఉండాలని ప్రతి నెల గురుపూజా కార్యక్రమంలో ప్రచారం చేస్తూ అందరి చేత భగవన్నామాన్ని జయించి రిజిస్టర్లో నమోదు చేయిస్తూ భగవన్నామ బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్గా పెట్టడం జరిగింది. కోటాన కోట్ల హరినామ మహామంత్రము పాండురంగాశ్రమ భగవన్నామ బ్యాంకులో నిల్వ ఉంది. ఎవరి పేరు మీద వాళ్లకు అకౌంట్ ఉంది. మనం వెళ్ళిపోయేనాడు అదొక్కటే మన వెంట వచ్చేది, ఇంకేది రాదు, ఎవడూ రాడు. అటువంటి అద్భుతమైన ప్రణాళిక రచింపబడి ఇవాళటి వరకు అమల్లో ఉంది. దాన్ని గుప్తంగా ఉన్న నిధిని బాహ్య ప్రచారం చేసి లోకమంతా తాండవింపజేయడానికి ఒక ఉపకరణం అవసరం. దానికి మా చిరంజీవి శ్రీధర శర్మని ఎంపుకున్నాడు భగవాను.
4 ఏళ్లలో 121 కోట్ల నామ మంత్రము లెక్క. కానీ నగర సంకీర్తనలు ప్రతి మంగళవారము ప్రతి శనివారము దేవాలయాలలో చేసిన భజన సంకీర్తన ఇవన్నీ కౌంట్లెస్. దీనికి లెక్క లేదు. ఒక జప సంఖ్యనే లెక్క, అది 121 కోట్లు, అది కూడా మంత్రమే. మొన్న మా పూజ్యులు పెద్దవారు సత్యనారాయణ బాబు అడిగిండు, బాబా ఇది మంత్రం లెక్క చేసిందా జపం లెక్కనా అని. ఇది ఒక డౌట్ క్లియర్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. 8 సార్లు హరే రామ హరే కృష్ణ అని వస్తాయి మంత్రాలు. 8 × 2 16 మంత్రాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. దీన్ని షోడశనామ మహామంత్రం అంటారు. అవధూతేంద్ర వారు మీ అందరికీ బాగా జీర్ణింపజేసిండు అనుకోండి, మీకు అవసరం లేదు చెప్పుడు. కానీ అట్లా 16 నామాలు. అయితే ఒక మాల చేసి 100 × 16 వందలని లెక్కేసుకుంటారు అందరూ. కానీ ఇప్పుడు చేసిన శతకోటి హరే రామనామ జపంలో మంత్ర సంఖ్యనే కానీ జప సంఖ్య కాదు. హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అని ఒకటి. అట్లా 100 108 చేసి 8ని మినహాయించేసి 100 మాత్రం లెక్కలో వేసి 121 కోట్ల హరే రామ నామ మహామంత్ర జపం చేసింది జనమంతా. వారికి ఎందుకు సందేహం వచ్చిందంటే ఇది లోకానికి తెలియజేయడం కోసం వారికి ఆ సందేహం వచ్చింది. ఇది క్లియర్ చేయాలని కోరిండు ఆ మహానుభావుడు. ఆయనకేం అవసరం, కానీ లోకానికి తెలియజేయాలి, మన మధ్యనే ఉంటే సరిపోదు అనేదానికి వారు ప్రశ్న వేసిన నా మీద. లేదు మహామంత్రమే లెక్క. ఆ రకంగా మహామంత్రం 121 కోట్ల జపం జరిగింది. దానికి సమాపనోత్సవంగా ఆశ్రమం నడుముగట్టి మా శ్రీధరుడు ముందు నిలబడి అవధూతేంద్ర సరస్వతి స్వామివారికి తెలుగు ప్రజానీకం కాదు, యావత్ భారతదేశ ప్రజానీకం రుణపడి ఉన్నది. ఆ మహానుభావుడు జూసీలో ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటే ఆయన గొంతును విని, నీవు వట్టిగా ఇక్కడ ఉంటే కుదరదు, నీకు సంగీతం రావాలని సంగీత శాస్త్రవేత్తని పిలిపించి, రఘువీర స్వామివారి పూర్వాశ్రమం పేరు రఘువీరదాస్, విశ్వేశ్వరరావు రఘువరదాస్, ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి గారు రఘువరదాస్ అని పెట్టాడు. విశ్వేశ్వరరావుని తల్లిదండ్రులు పెట్టాడు, కానీ రఘువరదాస్ అని ఆయన పేరు పెట్టాడు. ఆయన ఒక సంగీత విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తని పిలిపించి ఈ రఘువరదాస్ గారికి సంగీతం నేర్పించాడు. 16 రాగాలతో 16 నామాలను నీవు చెప్పాలి అని నేర్పిన తర్వాత హార్మోనియం మెడలో వేసి, ఇక్కడ కాదు ఉత్తర దేశంలో మస్తుగున్నారు భజన చేసేవాళ్ళు, నీవు దక్షిణ దేశం వెళ్ళు, ఆంధ్రదేశంలో తమిళనాడులో విరివిగా హరే రామనామ ప్రచారం చెయ్యి, మళ్ళీ ఒక చైతన్య మహాప్రభువు ఆవిర్భవించాలి తెలుగునాట అని ఆశీర్వదించి పంపించిండు ఆ మహానుభావుని. మెడలో హార్మోనియం వేసుకొని భక్తజనం వెనక వస్తుంటే ఎగురుతూ దుంకుతూ హరే రామ మంత్రాన్ని 16 రాగాలలో అత్యంత శ్రావ్యంగా అతి మధురంగా వాడ ఊరూరా రాష్ట్రమంతా తిరిగి చేసి మహానుభావుడు. ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే, నామం ఉన్న దగ్గర నామి ఉంటాడు, ఆయనతో పాటు ఇంకొక దాసుడు ఉంటాడు అని గుర్తించుండు అవధూతేంద్ర వారు. ఎవరు? ఆంజనేయ స్వామి. హనుమాన్ చాలీసా పట్టుకోవాలందరూ, తప్పనిసరిగా మొదలో చివరో హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేసి తీరాలి భగవన్నామానికి. ఏ ఊళ్ళో హనుమాన్ చాలీసా లేని హనుమంతుని విగ్రహం ఉండకూడదు అని శపథం చేసి ఏ ఊరికి పోయినా హనుమాన్ చాలీసాను రాతిబండమై చెక్కించి ప్రతిష్ఠ చేయించిండు ఆ మహానుభావుడు. మా ప్రాంతమంతా తిరిగిండు, ఒక ఆంధ్ర ప్రాంతం కాదు, తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా ఊరూరా తిరిగిండు ఆ మహానుభావుడు. మేమంతా అదృష్ట భాగ్యులం. ఆ వృక్షఛాయలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అదృష్టవంతులు. ఆయన వెళ్ళిపోయినా ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఆ పరంపరను కాపాడుతున్నటువంటి మీ అందరూ నేను మోకరిల్లి సాష్టాంగ వందనాన్ని అర్పణ చేస్తున్నాను. పరమాద్భుతంగా రూపాయి ఆశించకుండా కేవలం రానుబోను ఛార్జీలు పెట్టుకుంటే చాలు
మేమందరం భార్య భర్తలు పిల్లలు అందరినీ పంట పొలాలు ఇల్లు వదిలిపెట్టేసి మీ ఊరికి వచ్చి భజన చేస్తామనే ప్రతిజ్ఞాపూర్వకంగా స్వామివారి శాసనాన్ని తల ఒగ్గి ఎక్కడ రూపాయి తీసుకోవద్దని శాసనం చేసిన అవధూతేంద్రుల వారు. 80 ఏళ్ల వయస్సు మా సర్వలక్ష్మి గారికి. 8 ఏళ్ల పిల్ల స్వామివారు నీవు నా కోసమే పుట్టిన రమ్మనమని భజన నేర్పి ఆయన వెంట తిరిగింది ఆవిడ. ఆ రకంగా ఇప్పుడు ఇవాళ 80 ఏళ్ల వయస్సు, 8 ఏళ్ల వయస్సులో స్వామివారి దగ్గరికి చేరితే ఇవాళ 80 ఏళ్ల వయస్సు, రాత్రింబగళ్ళు గొంతు జీరవోకుండా అమృతమైనటువంటి రాగ మధురముతో హార్మాని వాయిస్తూ భగవన్నామాన్ని అందిస్తున్న ఆ తల్లిని భగవంతుడు ఎంత అద్భుతంగా రక్షిస్తున్నాడు. ఆమె బిడ్డలు కొడుకులు అంతా భగవన్నామ మహిమ. వీళ్ళంతా అమ్మగారి బిడ్డలే, వీళ్ళంతా అమ్మగారి సంతానమే, భగవత్ సంతానం ఇదంతా. ఏమి అద్భుతమైనటువంటి ఆ తబలా వాయిద్యము హార్మోనియం పట్టుకొని అందరికీ నేర్పి ఏమి పరమాద్భుతమైన సంఘటన. కనుకనే మన తెలంగాణ ఆంధ్రదేశం అంతా ఆయురారోగ్యములతో ఎలాంటి అలజడి లేకుండా సమృద్ధిగా జీవిస్తుంది. అది ముఖ్య కారణం. ఎందరో మహాత్ములు మన గుడ్డ మీద అవతరించి భగవన్నామ ప్రచారం చేసినారు, ఎందరో చేసినారు. వాళ్ళ అడుగుజాడలలో ఇప్పటికీ మనం నడుస్తున్నాం. మన తర్వాత తరం కూడా నడిపించే ప్రయత్నం మనదే. తర్వాత మన పిల్లలను కూడా కూర్చుండబెట్టి ప్రతినిత్యమో గంట సేపు భజన చేయించాలి, సప్తాహాలను చేయించాలి. ఇది ఆగదు. వాళ్ళ ఆశీస్సులు ఉన్నాయి, ఆగదు. భావానంద భారతీ భగవత్పాదుల వారి, అవధూతేంద్ర సరస్వతి స్వామివారి, ఇంకా కోటాను కోట్ల మహనీయుల యొక్క ఆశీర్వాద బలము చేత మన నడిగడ్డలో ఎప్పటికీ భగవన్నామం తాండవం చేస్తూ ఉంటుందని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రం సందేహం లేదు. దానికి అందరము నడుము కట్టాలి. నాస్తి నాస్తి కలౌ నాస్తి హరినామ వినాగతి తస్మాత్ యత్నేన జప్తవ్యం అన్నాడు మహానుభావుడు. ప్రయత్నపూర్వకంగా జపం చేయండి, భజన చేయండి, సంకీర్తన చేయండి, ఎగరండి, దుంకుండి అని. హరేర్ నామైవ కేవలం. కనుక అటువంటి మహనీయులను 7 రోజుల నుండి అవిరామంగా జరిగినటువంటి అశేష జన్మతో జరిగినటువంటి భగవన్నామానికి ముగింపుగా ఒకసారి వాళ్ళను స్మరిస్తే వాళ్ళ అనుగ్రహం మన మీద పరిపూర్ణంగా ఉంటుందనే ఆశతో ఒక 2 నిమిషాలు మీ ముందర చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సద్గురునాథ భగవానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళను గుర్తు చేసుకుంటే చాలు. ఏ జపము, ఏ పారాయణము, ఏ తపస్సు ఏది చేయాల్సిన పని లేదు. నాదొకటే సిద్ధాంతం. మహాత్ములను స్మరిస్తే చాలు, మన తపస్సు ఫలించిపోతుంది, మన జీవనం సాఫల్యమవుతుంది. వాళ్ళను మరిస్తే మనం శూన్యం. వేరుకు నీళ్లు పోస్తే చెట్టు అమృత ఫలాన్ని ఇస్తుంది. మహాత్ములను మనం స్మరిస్తే మన జీవితం వెలుగుతుంది. అది మరవద్దు ఎప్పుడు కూడా. కనుక ఆ మహాత్ములను మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. కనుక ఆ మహాత్ముని యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రసారం పాండురంగాశ్రమానికి ఒక్కసారి వచ్చిన వారు. ఇక్కడ సప్తాహం చేయలేదు, కానీ ఒకరోజు అద్భుతమైనటువంటి భగవన్నామాన్ని పాండురంగాశ్రమ సభా మంటపంలో స్వామివారి రుక్మిణీ పండుగ దేవాలయ మంటపం మీద అద్భుతంగా వారు హార్మోనియం మెడలో వేసుకొని ఎగురుతూ చేశారు. చుంచనకోటలో 3 సప్తాహాలు చేశారు. మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ చుంచనకోట అమ్మవారి లలితామది వాళ్ళ క్షేత్రం 3 సప్తాహాలు చేశారు. మరి 3 సార్లు చేశారు. అదే అప్పట్లో కబీర్దాసు, శివాజీ వాళ్ళందరూ ఉండరు. తర్వాత మన రామశర్మ గారు నిర్వహణకు వచ్చిండు. ఆ రకంగా అనేక చోట్లలో రామాజీపేటలో చేసిండు, అనేక చోట్లలో వేములవాడలో, శ్రీశైలంలో అక్కడ అనేక నామ సప్తాహాలు చేసిండు ఆ మహానుభావుడు. కనుక ఇదే రకంగా నా కోరిక ఏమిటంటే, ఇప్పటికీ ప్రతి ఏటా వస్తున్నారు. దాదాపు 10 ఏళ్ళు మా గురుగారు పోయినప్పటి నుంచి ప్రతి వార్షికోత్సవానికి పుష్యమాసంలో మీరందరూ వచ్చి సప్తాహం చేస్తున్నారు. మాకు మృష్టాన్నం అమృతాన్ని దాగిస్తున్నారు మీరంతా, హరినామ అమృతాన్ని. ఇదే రకంగా మా ఊపిరున్నంత కాలము ప్రతి సంవత్సరము పుష్యమాసంలో పాండురంగాశ్రమ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా మా ఆశ్రమానికి విచ్చేసి
7 రోజులు భగవన్నామ సప్తాహ నామామృతాన్ని మాకు భిక్షగా పెట్టుమని నేను మిమ్మల్ని అందరినీ జోలె దాచి అడుగుతాను. వాసుదేవ 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 మేము కూడా మాకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు, ఒక్క నామామృతం భిక్ష పెట్టండి మాకు. మమ్మల్ని మా పిల్లలను మా తరతరాలను తరింపజేయడానికి మీరే మాకు అండ. ఆ స్వామివారి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ తప్పకుండా విచ్చేసి ప్రతి ఏటా ఈ రకంగా నామసప్తాహాన్ని జరపాలని ప్రత్యక్షంగా మా ఆశ్రమం తరఫున నేను మిమ్మల్ని విధేయంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. సద్గురునాథ భగవానికి హరినామ సంకీర్తనకి. ఆ తర్వాత అక్కడ మన తెలంగాణకు ఒక దిగ్గజం, ఒక మహాపండితుడు, విద్వాంసుడు, ఎదురులేని మహాపండితుడు, షట్శాస్త్ర నైపుణ్యం కలిగినవాడు, వేదాంగ పారాయణం. తెలంగాణలో మొట్టమొదటి వేద పాఠశాల, శాస్త్ర పాఠశాలను తన ఇంట్లో పెట్టి పిల్లలకు తన భార్య చేత వంట చేయించి పెట్టి పాఠశాల నడిపించిన మహానుభావుడు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు. వారు జన్మించి 100 సంవత్సరాలైంది. వారి కుమారుడు ఇచ్చుండు. అయ్యా వెంకటేశ్వర శర్మ గారు ఇటు రండి మీరు ఒకసారి. శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి పుత్రుడు శాస్త్రుల వెంకటేశ్వర శర్మ గారు. శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి శయానా శిష్యుడు పురాణం మహేశ్వర గారు, సార్థక పురాణ శాస్త్ర ప్రవచనకారుడు. ఆయన శిష్యుడిన ఆ పాఠశాలలో చదువుకున్న వారు. ఆయన ఒక్కడే బాగా నిలబెట్టిండు దాన్ని, ఆ పురాణ ప్రవచనాన్ని. ఇప్పటి వరకు దాలువరుతుంది, ఒకటే పద్ధతిలో పోతుంటుంది ఆయన పురాణ ప్రవచనం. వారి యొక్క శత జయంతి సందర్భంగా ప్రతి నెల ఒక గురు పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు వెంకటేశ్వర శర్మ గారు ముందు నిలబడి. అది తర్వాత ముందు ఊరు ఉండాలి కదా, మావాడు శ్రీధర్ నట్టు మీరు అట్లా. కనుక పాండురంగాశ్రమంలో ఒక కార్యక్రమం జరగాలనే అభీష్టం మాకు ఉండింది, వారికి ఉండింది. ఈ కార్యక్రమంలో చివరి నాడు దాన్ని దంపుండి చేస్తే బాగుంటుందని ఇవాళ పరమ పూజ్యులు బ్రహ్మశ్రీ కీర్తిశేషులైన శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భాల పరంపరలో మన పాండురంగాశ్రమంలో వారికి గురు పూజ జరిగి వారి గురించి 4 మాటలు చెప్పడానికి పండితులు విచ్చేసిండు. ఆ కార్యక్రమం అక్కడ నాదమంటపంలో జరుగుతుంది. మనమంతా ఇక్కడ కాగానే అందరం అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కుర్చీలు వేసి సిద్ధంగా ఉంది, అక్కడ కూర్చొని అక్కడి వైశిష్ట్యాన్ని, అక్కడి గొప్పతనాన్ని మనమంతా ఆస్వాదించిన తర్వాత అన్నసత్రానికి వెళ్ళి మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలని మీ అందరితో సవినయంగా మనవి చేస్తూ స్వస్తి పలుకుదాం. వాసుదేవ వాసుదేవ శ్లోకాలు స్వామివారి చదివేసి స్వస్తి. మన ఆశ్రమ సంప్రదాయంలో పద్యం కూడా వాటి ముగింపు. మీరు కోరారు కాబట్టి మళ్ళీ సంవత్సరానికి మీరు ఏ డేట్ ఇస్తే ఆ డేట్కి వచ్చి నామ సంకీర్తన చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటాం. దానికి విత్తనం దానికి విత్తనం వేసి వెళ్ళిపోతాం. అమ్మగారి ప్రతిస్పందనకు 3 జోహార్లు. నామ సంకీర్తనం యస్య సర్వపాప ప్రణాశనం రామో దుఃఖ శమనః తన్నమామి హరిం పరం యత్ఫలం నాసి తపసా ఫలం లభతే నాస్తి నాస్తి కలౌ నాస్తి హరినామ వినా గతి తస్మాద్ యత్నేన జప్తవ్యం శ్రీహరే నామైవ కేవలం భజనం మౌభిజానం అర్జనం సర్వసంపదాం తర్జనం యమదూతానాం గర్జనం అపదామ భర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యం. చతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నవ్వంగ హరికీర్తనుడుడేని దయ్యు సత్యంబుగానుగా దలుపడేని కలుగనేటికి తల్లుల కలుపు చేడు అతి పాప కర్ములైనను సతతము నారాయణాఖ్య శబ్దము మదిలో వితతంబుగా వరించిన చతురుల కొనియాడ సంభవ స్వస్తి. ఇప్పుడు ముగింపు అయింది కదా, మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం నామ సప్తాహానికి ఆదిగా
ఒక్క 2 నిమిషాలు హరే రామనామ మంత్రాన్ని సమర్పయామి అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతి మృత్యోర్మామృతంగమయ ఓం శాంతి 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 జయ రమారమణ గోవిందో వాసుదేవ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ హరే రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే వాసుదేవ वासुदेव वासुदेव भक्तवत्सल भगवान की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समस्त भक्तजनों की जय वासुदेव 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 सद्गुरुनाथ महाराज की जय स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ప్రతియేట సమయాన పర్జన్యదేవుడు కరుణించి వానలు కురియుగాక పాడి పంటలతోడగూడి భూదేవత నిరతాన్నపూర్ణయై వరలుగాక చీకు చింతలు లేక లోకజాలమునందు చల్లని శాంతి వర్ధిల్లుగాక పూర్ణాయురారోగ్యములు గల్గి జనులందు హరిభక్తి కరమలరారుగాక భావి మంగళదాయి బరగుగాక సౌఖ్యయుతమైన బ్రతుకులు సాగుగాక రాధికానాథ రాధికానాథ నీ అనుగ్రహము వలన పరమ కరుణాంతరంగ శ్రీ పాండురంగ ఓం స్వస్తి.